श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलौदार्यवीर्यादिदेहं चिन्ता सन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिर्वैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिदममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् यां चामन्दरलोलिताद्यतबुधैर्द्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारतपारिजातसुतरुः सद्ब्रह्मसूत्रामृतम् आसीत् तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातः सुखेन्दुः सदा सोऽयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे भूत्यै सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तने जितमहावैकर्तनौषोरजम् निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममं दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथा श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बोनिधयो मलाये कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपाद संगि व्याख्यानिनादलिताखिल दुष्टदर्पम् दुर्वादिवारण विदारण दक्ष दीक्षम् अक्षोभ्य तीर्थमृगराजमहं नमामि। अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्दतीर्थार्यमुखनिःसृतम् गंगा संगेन नैर्मल्यं रत्याद्भिर्लभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं संगम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथा वद्व्याचिख्यासुः भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याद्यखिल फल साधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थञ्च नारायण नमस्कारं ग्रथयते ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीरणं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुरोश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते ओमोमथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामध्यधीमं दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनी गुरुवनुग्रहरूपान्तां कामधेनुमुपास्महे मद्वोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्या स्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं मुदिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां ये पत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरु पातु योधीरो नवचन्द्रिकां नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतः प्रचारनिरतान् अद्वैतदिग्धन्तिनः
प्रौढार्थे वचने सुयुक्ति खचिते संबीजयन्मोदयन् सत्यध्यान सुखे सरी विजयते पादासित श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्याय सुधा वाक्यार्थ चन्द्रिका सत्य प्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहम् प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाक्ष्माकृताः सत्याभिज्ञ गुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुदारतान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवा संप्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डल मध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमूले पर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ते सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभान् ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमः सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम सुसार्थकाभिधेयं च श्रीसत्यात्मयतीश्वरम् विद्यार्थिवत्सलं वन्दे सदा पण्डितपोषकम् स्वस्त्यस्तु सतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ಓಂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾದ, 6ನೇ ಅಧಿಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ಅಧಿಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣ. ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ವಿಚಾರ ಸುಮಾರು 12ನೇ ಸೂತ್ರದಿಂದ 19ನೇ ಸೂತ್ರದವರೆಗೂ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ವಿಚಾರ ಇದೆ. 12, 13, 14 3 ಸೂತ್ರಗಳಾಯಿತು. 4ನೇ ಸೂತ್ರವೇ ಓಂ ಮಾಂತ್ರವರ್ಣಿಕಮೇವಚ ಗೀಯತೆ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ವಿಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆನಂದಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ಯಾರ ನೋಡಿ, ಮಂತ್ರವರ್ಣೇಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯೇವ ಉಕ್ತತ್ವಾತ್ ಕಥಂ ತದರ್ಥಭೂತಾನಾಮಪಿ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಥತಾ ಇತ್ಯತಃ ಉಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ ಇತಿ. ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವೇನಂದಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂದೆ? ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಇರೋದರಿಂದ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ, ಆ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಟೀಕರಾಯರ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ, ಮಂತ್ರವರ್ಣೇಪಿ, ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ತೇವ ಉಕ್ತತ್ವಾತ್, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ. ಸತ್ಯಂ ಧ್ಯಾನ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳತಕ್ಕಂತ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೆ ಅರ್ಥ. ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಾಚಿತ್ವ ಉಂಟು ಅಂದ್ರಿ. ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ ಇತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಇತಿ ಸೂಚನಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಜ್ಞಾನ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಥನೆ ಕಿಂ ತತ್ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಕಥಂಚ ತದ್ವೇದನಂ ಕೀದೃಶೀ ಚ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇತಿ ಶಂಕಾತ್ರಯಮುದೇತಿ. ನೋಡಿ, ಹೌದು, ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿದವನು ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ಟೀಕಾರ ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ. ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ: ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಇತಿ ಸೂಚಯಿತ್ವಾ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಮಂತ್ರವರ್ಣಲಕ್ಷಿತಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಾನುಸಂಧಾನಾತ್ ಗೀಯತೆ. ಇಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪರಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇಗೆ, 3ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ: ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ತಜ್ಞಾನ, ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಈ 3ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ನೋಡಿ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಅಂದ್ರಿ ಯಾರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರಪ್ಪ? ಕಿಂ ತತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಆ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಥಂಚ ತದ್ವೇದನಂ, ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿಯುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಕಾಣುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಏನೇನು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಕಾಣೋದು ಹೆಂಗೆ, ನಾವು ಹೆಂಗ್ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಕಾಣೋದು ಹೇಗೆ. ಕಥಂಚ ತದ್ವೇದನ ಕೀದೃಶೀ ಚ ತತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಹೊಂದೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಿಂ ತತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಇತಿ ಶಂಕಾತ್ರಯ ಉದೇತಿ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 3 ಶಂಕೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತತ್ರ ಆದಿಶಂಕ ಅಪನೋದನಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣ ಲಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಯತೆ ಸತ್ಯಮಿತಿ. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಬೇಕು, 3 ಪ್ರಶ್ನೆ. 3 ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ. ತತ್ರ ಆದಿಶಂಕ ಅಪನೋದನಾಯ, ಯಾರಪ್ಪ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತ ರೂಪನಾದವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಲ್ಲ? ಯಾರು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಮಂತ್ರ ಭಾಗದಿಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತತ್ರ ಆದಿಶಂಕ ಅಪನೋದನಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣ ಲಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಚತೆ ಸತ್ಯಮಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತ ರೂಪನಾದವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ? 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೋ ವೇದ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ಪರಮೇ ವ್ಯೋಮನ್ನ ಅಂತ ಮಾತು ಬರುತ್ತದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯೋ ವೇದ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ, ಯೋ ವೇದ ಇತಿ ವೇದನಂ ಅಂತ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು. ಯೋ ವೇದ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ಪರಮೇ ವ್ಯೋಮನ್ ಎಂಬ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿಯುವ ಬಗೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಮೇಲಿನ ಮಹಾ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ
ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಪರಿಮಾಣದಿಂದಲೇನೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟನಾಗುತ್ತಾನೆ, ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವರವರ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಮಾಣದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರುತ್ತಾನೋ ಆ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಮಾಣದಷ್ಟೇ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟನಾಗುತ್ತಾನೆ, ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಮಂತ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು, ಆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಯೋ ವೇದ ನಿಹಿತಂ ಪರಮೇ ಯೋಮನ್. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಯೋ ವೇದ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ, ಹೃದಯ ಗುಹಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಮಾಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟನಾಗುತ್ತಾನೆ, ತಿಳಿಯಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸರಿ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇಗೆ? ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸೋಷ್ಣುತೆ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಣ ವಿಪಶ್ಚಿತೇತಿ. ಈ ಮಂತ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಹೊಂದುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಷ್ಣುತೆ ಇತಿ ತತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಏನು? ಸೋಷ್ಣುತೆ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಹ, ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಅಧೀನವಾಗಿ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಹಭೋಗ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಧೀನರಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ಮೋಕ್ಷ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸಹ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಅಶ್ನುತೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳನ್ನ ಸಕಲ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ, ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾರೆ? ಅತಃ ಮಂತ್ರವರ್ಣೆ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಬುಚ್ಯತೆ ಇತಿ ತದುಕ್ತಂ ಪರಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಾನುಸಂಧಾನಾತ್ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದೈಃ ಗೀಯತೆ ಇತಿ ನ ಅಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಂಕಾ ಅತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಇತಿ ಭಾವಃ. ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತಃ ಮಂತ್ರವರ್ಣೆ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಉಚ್ಯತೆ. ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮ, ಚತುರ್ಮುಖಾದಿಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಅದನ್ನು ಮೊದಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಂತಹ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ತದುಕ್ತಂ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ತದುಕ್ತಂ ಪರಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮ. ಈ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ನಾವು ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರು, ಸತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಏಕಾರ್ಥತ್ವ ಉಂಟು, ಒಂದೇ ಅರ್ಥವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ತದುಕ್ತಂ ಪರಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಾನುಸಂಧಾನಾತ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದೈಹಿ, ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ನ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮ ಶಂಕ ಅತ್ರ ಕಾರ್ಯ, ಅಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಶಂಕ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅಂತ ಶಂಕ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾದ್ರೆ ಚ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣು ಆನಂದಮಯತ್ವೇ ಯುಕ್ತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಚ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯುಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯುಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಯುಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆನಂದಮಯ ಅಂಬೋನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಯುಕ್ತಿ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆನಂದಮಯ ಅಂಬೋನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಓಂ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸಾತ್ ಓಂ ಅಭ್ಯಾಸಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅಭ್ಯಾಸ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆನಂದಮಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮೈವ, ಆನಂದಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಾಭ್ಯಾಸಾತ್ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂತ್ರವರ್ಣಿಕಮೇವ ಚ ಗೀಯತೆ. ಓ ಮಾಂತ್ರವರ್ಣಿಕಮೇವ ಚ, ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಚ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಈ ಚ ಶಬ್ದ ಬರೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಯುಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಈ 15ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಯುಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ. ಮಾಂತ್ರವರ್ಣಿಕ ಮೇವಚ ಗೀಯತೆ, ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆನಂದಮಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ರಿ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯನ ಪುಚ್ಛ ಭಾಗ, ಪುಚ್ಛ ಭಾಗ ಆನಂದಮಯನ ಅವಯವ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಅವಯವಕ್ಕೂ ಅವಯವಿಗೂ ಭೇದ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ಕಿವಿ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಅವಯವಗಳಿಗೂ ನಮಗೂ ಭೇದ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಆನಂದಮಯನ ಅವಯವ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಆನಂದಮಯನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಆನಂದಮಯನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಂದಿನ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಪ್ಪ ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲು. ನಾನು ಕಥಂ ವಿಷ್ಣೋ ಆನಂದಮಯತ್ವಂ, ಈ ವಿಷ್ಣುನೇ ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತಸ್ಯ ಆನಂದಮಯ ಅವಯವತ್ವಾತ, ಆನಂದಮಯನ ಅವಯವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ. ತಸ್ಯ ಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ಆನಂದಮಯನ ಅವಯವ ಅಂತ ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ಆನಂದಮಯನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ ಅಂತ ಆನಂದಮಯನ ಅವಯವೇ ಈ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವಯವಿನಶ್ಚ ಅವಯವತ್ವ ವಿರೋಧಾತ್, ಅವಯವಿಗೆ ಅವಯವ ಅಂತಂಬೋದು ಇದು ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದಲ್ಲ. ನಾನೇ ಕೈ, ನಾನೇ ಕಾಲು, ನಾನೇ ಕಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ನಿನ್ನ ಕೈ ನಿನ್ನ ಕಾಲು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು, ನನ್ನ ಕೈ ನನ್ನ ಕಾಲು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಅಂತೆ. ಅಂತೂ ಕಿವಿ ಕಣ್ಣು ಕೈ ಕಾಲು ಮೂಗು ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳಿಗೂ ನಾನು ಅಂಬೋದಕ್ಕೂ ಅವಯವಿಗೂ ಭೇದ ಇದೆ. ಅವಯವ ಅವಯವಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದೆ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಘಟ ಎಂಬ ಪೂರ್ಣ ಅವಯವಿನೇ ಬೇರೆ, ಘಟ ಒಡೆದಾಗ 2 ಕಪಾಲಗಳೆಂಬ ಅವಯವಗಳೇ ಬೇರೆ. ಬರೇ 2 ಕಪಾಲಗಳಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ಘಟ ಅಂತಾರ? ಘಟದ ತುಂಡು ಅಂತಾರ ಅಷ್ಟೇ, ಘಟದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಕಪಾಲಗಳೇ ಬೇರೆ, ಪೂರ್ಣ ಅವಯವಿಯಾದ ಘಟವೇ ಬೇರೆ. ಅಂತೂ ಅವಯವ ಅವಯವಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆನಂದಮಯನ ಅವಯವವೇ ವಿಷ್ಣು, ಅವಯವಕ್ಕೂ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಆನಂದಮಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಯಾರ ಆನಂದಮಯನಿಗೂ ಅವಯವಿ ಆನಂದಮಯ ಅಂದಮೇಲೆ ಭೇದ ಇರಬೇಕಲ್ರಿ. ಅವಯವಿಯಾದ ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವಯವತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ನಚ ಇತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಚ ಅವಯವತ್ವ ವಿರೋಧ, ಅವಯವಿಯಾದ ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಅವಯವವಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಭೇದ, ಅವಯವಿನೇ ಅವಯವ ಅಂತಂದರೆ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಚ ಅವಯವತ್ವ ವಿರೋಧ, ಏನ್ ಅವಯವತ್ವ ವಿರೋಧ ಏನಿಲ್ಲ ಆಚಾರ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಚತುರ್ವೇದ ಶಿಖಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿಗೂ ದೇವರ ಅವಯವಗಳಿಗೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಅಭೇದ ಇದೆ. ನಮ್ಮಂತೆ ಹೊರಗಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳಂತೆ ಅವಯವ ಅವಯವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಅವಯವಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಅವಯವಿಯಾದ ಆನಂದಮಯನಿಗೂ ಅವಯವನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ, ಅಭೇದನೆ ಇದೆ. ಇದು ಚತುರ್ವೇದ ಶಿಖಾ ಎಂಬ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದವಾಕ್ಯವೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಸಶಿರಃ ಸದಕ್ಷಿಣ ಪಕ್ಷ ಸವುತ್ತರ ಪಕ್ಷ ಸ ಆತ್ಮ ಸ ಪುಚ್ಛಂ ಇತಿ
ತಸ್ಯೈವ ಅವಯವತ್ವ ಉಕ್ತೇಶ್ಚ ಚತುರ್ವೇದ ಶಿಖಾಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅವಯವಿಯಾದ ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಅವಯವತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆನಂದಮಯನೇ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಅವಯವತ್ವ ವಿರೋಧ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಸಶಿರಃ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾರಾಯಣನೇ ಶಿರಸ್ಸು. ಸದಕ್ಷಿಣ ಪಕ್ಷ, ಆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಲಭುಜ. ಸದಕ್ಷಿಣ ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸದಕ್ಷಿಣ ಪಕ್ಷ. ಸ ಉತ್ತರ ಪಕ್ಷ, ಅನಿರುದ್ಧ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಡಭುಜ. ಅನಿರುದ್ಧ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಡಭುಜ. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬಲಭುಜ. ಸ ಉತ್ತರ ಪಕ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಸ ಆತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ ಆತ್ಮ, ಆ ವಾಸುದೇವನೇ ಮಧ್ಯ ದೇಹ. ಆಮೇಲೆ ಸ ಪುಚ್ಛಂ ಅಂದ್ರು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕರ್ಷಣ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾದಗಳು. ನೋಡಿ, ನಾರಾಯಣನೇ ಶಿರಸ್ಸು, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೇ ಬಲಭುಜ, ಅನಿರುದ್ಧನೇ ಎಡಭುಜ, ವಾಸುದೇವನೇ ಮಧ್ಯದ ದೇಹ, ಸಂಕರ್ಷಣ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾದಗಳು. ಹೀಗೆ ಅವಯವ ಅವಯವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಭೇದವೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳೇ. ಚತುರ್ವೇದ ಶಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಯವ ಅವಯವಿಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಚತುರ್ವೇದ ಶಿಖಾ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ, ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತ ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ನ ವಿಷ್ಣು ಆನಂದಮಯತ್ವೇ ತದವಯವತ್ವ ವಿರೋಧ. ವಿಷ್ಣು ಇವನು ಆನಂದಮಯ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ವಿಷ್ಣು ಹೇಗೆ ಆನಂದಮಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ವಿಷ್ಣು ಆನಂದಮಯನ ಅವಯವ ಅಲ್ವಾ? ಅವಯವಿಗೇನೆ ಅವಯವತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನ ತದ ಅವಯವತ್ವ ವಿರೋಧ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಆನಂದಮಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಯವತ್ವ ವಿರೋಧ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸಶಿರಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತೌ. ಸಶಿರಃ ಸದಕ್ಷಿಣ ಪಕ್ಷ ಸ ಉತ್ತರ ಪಕ್ಷ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಚತುರ್ವೇದ ಶಿಖೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಯವಿನಃ ಏವ ಅವಯವತ್ವ ಭುಕ್ತೇ. ಈಗ ಆ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯ. ಅವಯವಿಗೇನೆ ಅವಯವತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಯವಾದ್ಯ ಭೇದಾತ್ ಇತಿ ಭಾವ. ಅವಯವ ಅವಯವಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇದೆ, ಸವಿಶೇಷಾಭೇದ ಇದೆ. ಅವಯವ ಅವಯವಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸವಿಶೇಷಾಭೇದ ಇದೆ. ಅಭೇದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಷ್ಣುನೇ ಆನಂದಮಯನ ಅವಯವ ಅಂತಂದ್ರು ಏನ್ ತೊಂದರೆ? ವಿಷ್ಣುನೇ ಆನಂದಮಯನ ಅವಯವ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇ, ವಿಷ್ಣುನೇ ಆನಂದಮಯ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇನೆ, ಆನಂದಮಯನೇ ವಿಷ್ಣು ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇನೆ. ಯಾವ ಅವಯವತ್ವ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಯವ ಅವಯವಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅವಯವಿನಃ ಅವಯವತ್ವಂ ವಿರುದ್ಧಂ. ಅವಯವಿಗೇನೆ ಅವಯವತ್ವವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಅವಯವಿಯಾದ ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಅವಯವನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯನಿಗೇನೆ ಅವಯವತ್ವವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಇದು ವಿರುದ್ಧ ಎಂಬ ಈ ಶಂಕೆಯನ್ನ ವಿರುದ್ಧಂ ಇತ್ಯಾಶಂಕಾ ಪರಿಹರ್ತು, ಈ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ಯಾಶಂಕಾ ಪರಿಹರ್ತು ಸ್ಮೃತಿಂಚ, ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿರಃ ಇತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತಾ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರು ಚತುರ್ವೇದ ಶಿಖಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನು ವಿಷ್ಣುವೇ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಇವನು ಆನಂದಮಯನೇ. ಯಾವ ಅವಯವತ್ವ ವಿರೋಧ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳು ಭಗವಂತನ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಗಳೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಯಾವ ರೂಪಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಅವಯವ
ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತಾ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತಾ ವಚನ ಆ ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಏನು? ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಪಕ್ಷ ದಕ್ಷಿಣ ಸವ್ಯಜೇವ ಚ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಶ್ಚ ನಿರುದ್ಧಶ್ಚ ಸಂದೋಹೋ ವಾಸುದೇವಕಃ ನಾರಾಯಣೋಥ ಸಂದೋಹಃ ವಾಸುದೇವ ಶಿರೋಪಿ ವಾ ಪುಚ್ಛಂ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಏಕಜೇವ ತು ಪಂಚಧಾ ಅಂಗಾಂಗಿತ್ವೇನ ಭಗವಾನ್ ಕ್ರೀಡತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ಐಶ್ವರ್ಯಾನ್ನ ವಿರೋಧಶ್ಚ ಚಿಂತ್ಯಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಜನಾರ್ದನೇ ಅತರ್ಕ್ಯೇ ಹಿ ಕುತಸ್ತರ್ಕ್ಯಃ ಅಪ್ರಮೇಯೇ ಕುತಃ ಪ್ರಮಾ ಇತಿ ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್. ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನರ್ಥ ನೋಡಿ. ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಪಕ್ಷ, ಮುಖ್ಯ ಅವಯವಿ ಯಾರು? ನಾರಾಯಣ. ಈ ಅವಯವಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ಶಿರಸ್ಸು, ಆನಂದಮಯನ ಶಿರಸ್ಸು. ಅವಯವಿಯಾದ ಆನಂದಮಯ ನಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ. ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಒಂದು ಆಕಾರ, ಆನಂದಮಯನಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳೇ ಒಂದೊಂದು ಅವಯವಗಳು. ಅಂದರೆ ಅವಯವಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ಶಿರಸ್ಸು, ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಪಕ್ಷ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವಯವಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ಶಿರಸ್ಸು, ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ. ದಕ್ಷಿಣ ಸವ್ಯಜೇವ ಚ. ಬಲಭುಜ ಯಾರು? ಬಲಗೈ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವಯವಿಯಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೇ ಬಲಭುಜ. ದಕ್ಷಿಣ ಸವ್ಯಯೇವ ಚ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಶ್ಚ, ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯದು. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಶ್ಚ ದಕ್ಷಿಣ ಸವ್ಯಯೇವ ಚ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವಯವಿಯಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅವನು ಬಲಭುಜ. ಆಮೇಲೆ ಅನಿರುದ್ಧಶ್ಚ ಸಂದೋಹ, ಸಂದೋಹೋ ವಾಸುದೇವಕಃ. ಅನಿರುದ್ಧಾಂಬೋನು ಎಡಭುಜ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅನಿರುದ್ಧಾಂಬೋನು ಎಡಭುಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಮೇಲೆ ವಾಸುದೇವನೇ ಸಂದೋಹೋ ವಾಸುದೇವಕಃ. ವಾಸುದೇವನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವಯವಿಯಾದ ವಾಸುದೇವ ಮಧ್ಯದ ಶರೀರ, ಮಧ್ಯದ ಶರೀರ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯದ ಶರೀರ ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸು ಒಂದು, ವಾಸುದೇವನನ್ನ ಮಧ್ಯ ದೇಹ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಉಪಾಸನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಮಧ್ಯ ದೇಹ ಅಂದ್ರು, ವಾಸುದೇವನೇ ಶಿರಸ್ಸು. ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಶಿರಸ್ಸು, ವಾಸುದೇವ ಮಧ್ಯ ದೇಹ. ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನೇ ಮಧ್ಯ ದೇಹ, ವಾಸುದೇವ ಶಿರಸ್ಸು. ಈ ರೀತಿ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪಾದಗಳು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕರ್ಷಣನೆ. ನಾರಾಯಣೋಥ ಸಂದೋಹ ವಾಸುದೇವ ಶಿರೋಪಿ ವಾ ಪುಚ್ಛಂ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಏಕಜೇವ ತು ಪಂಚದಾ. ಎರಡು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾರಾಯಣ ಶಿರಸ್ಸಾದಾಗಲೂ ಸರಿ, ವಾಸುದೇವ ಶಿರಸ್ಸಾದಾಗಲೂ ಸರಿ, ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣ ಮಧ್ಯದೇಹ ವಾಸುದೇವ ಶಿರಸ್ಸು, ವಾಸುದೇವನೇ ಮಧ್ಯದೇಹ ನಾರಾಯಣ ಶಿರಸ್ಸು, ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಕರ್ಷಣ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪಾದಗಳು. ತಸ್ಯ ಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ
ಸಂಕರ್ಷಣ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾದ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಭಗವಂತನೇ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ 5 ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಭಾಗಗೊಂಡು ತಾನೇ ಅವಯವನಾಗಿ ಅವಯವಿಯೂ ಆಗಿ ಕ್ರೀಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೀ. ಏಕಜೇವ ತು ಪಂಚಧ ಅಂಗಾಂಗಿತ್ವೇನ ಭಗವಾನ್ ಕ್ರೀಡತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಏಕಏವ ತಾ ಒಬ್ಬನೇ ಪಂಚಧ 5 ರೂಪದಿಂದ ಅಂಗಾಂಗಿತ್ವೇನ, ಅಂಗ ಅಂಗಿ, ಅಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಯವಿ, ಅಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವಯವ, ತಾನೇ ಅವಯವಿ ತಾನೇ ಅವಯವನಾಗಿ ಕ್ರೀಡತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರೂಪಿ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕ್ರೀಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವಯವಿಯಾದದ್ದೇ ಅವಯವ ಅಂಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಲ್ಲಲ್ರಿ. ಇದು ವಿರೋಧ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವಯವಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅವಯವವೂ ಆದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ? ವಿರೋಧ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾನ್ನ ವಿರೋಧಶ್ಚ ಚಿಂತ್ಯಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಜನಾರ್ಧನೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧದ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳು, ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವಯವ ಅವಯವಿಗಳಿಗೆ ಭೇದ ಇದೆ, ಅಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಯವ ಅವಯವಿಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ ಹೇಳಿದರೂ ವಿರೋಧ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅವಯವಿ, ಅವನೇ ಅವಯವ. 5 ರೂಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅವಯವನಾಗತಾನೆ. ಅವಯವಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ಅವಯವನೂ ಆಗತಾನೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ವಿರೋಧವನ್ನು ತಿಳಿಯಲೇಬಾರದು ಅಂದ್ರು. ಅತರ್ಕೇ ಹಿ ಕುತಸ್ತರ್ಕ ಅಪ್ರಮೇಯೇ ಕುತಃ ಪ್ರಮಾ. ಅತರ್ಕ್ಯನಾದ, ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತರ್ಕ ಎಂಬುದು ಅದು ಸಾಧಕವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಧಕವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅತರ್ಕೇಹಿ ತರ್ಕ ಕುತಃ. ಅತರ್ಕ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತರ್ಕ ಎಂಬುದು ಅದು ಲಾಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅತರ್ಕ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅತರ್ಕ್ಯ ಅಜ್ಞೇಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶಬ್ದಮಸ್ಪರ್ಶಮರೂಪಮವ್ಯಯಂ ಅತರ್ಕ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ದೇವರನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ. ಅತರ್ಕ್ಯನಾದ ದೇವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತರ್ಕದಿಂದ ವಿರೋಧ ಅದು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ತರ್ಕ ಎಂಬುದದು ಸಾಧಕವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಧಕವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅತರ್ಕ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಚಿಂತ್ಯಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಜನಾರ್ಧನೆ ಅತರ್ಕೇ ಹಿ ಕುತಸ್ತರ್ಕ ಅಪ್ರಮೇಯೇ ಕುತಃ ಪ್ರಮಾ. ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವ ಈ ವಿರೋಧ ಎಲ್ಲಿದು? ಅಪ್ರಮೇಯೇ ಕುತಃ ಪ್ರಮ. ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತೋರುವ ಈ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ, ಎಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಇದೆ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತಾ ವಚನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವಯವನೂ ಅವನೇ, ಅವಯವಿಯೂ ಅವನೇ ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಅವಯವ ಅವಯವಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇದೆ, ದೇವರಿಗೂ ದೇವರ ಅವಯವಗಳಿಗೂ ಅಭೇದ ಇದೆ ಎಂಬುವ ವಚನವನ್ನ ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತಾ ಮಾತನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಕೂಡ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನವನಾರಿ ಕುಂಜರ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ 9 ಜನ ನಾರಿಯರು ಆನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದು ನವನಾರಿ ಕುಂಜರ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ಪಂಚನಾರಿ ತುರಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 5 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕುದುರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಳು ಏನು ಪಂಚನಾರಿ ತುರಗ? ಆ ಕುದುರೆಗೂ 5 ಜನ ನಾರಿಯರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿಲ್ಲ. 5 ಜನ ನಾರಿಯರೇ ಕುದುರೆಯಾದದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ 9 ಜನ ನಾರಿಯರೇ ಕುಂಜರ ಆನೆಯಾದದ್ದು. ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಅವಯವಿ, ಭಗವಂತನೇ ಅವಯವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ಕೈ ಕಾಲು ಕಿವಿ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಅವಯವಿಯೂ ಅವನೇ. ನವನಾರಿ ಕುಂಜರ ಪಂಚನಾರಿ ತುರಗ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಚನಾರಿ ತುರಗತಂದದಿ ಪಂಚರೂಪಾತ್ಮಕನು ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀ ರಮೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗಳು ನವನಾರಿ ಕುಂಜರದಂತೆ ಏಕಾಕಾರ ತೋರ್ಪವು ಅವಯವಾಕ್ಷಯ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ. ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಾ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಇದೆ ರೀ. ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಾ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ಪದ್ಯ 1, ಮುಂದೆ 26ನೇ ಪದ್ಯ. ಈ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತೂ ದೇವರಿಗೂ ದೇವರ ಅವಯವಗಳಿಗೂ ಅಭೇದ ಇದೆ, ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಆನಂದಮಯನೇ ವಿಷ್ಣು, ಅವಯವೇನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆನಂದಮಯ. ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅದರ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪ ನೋಡಿ. ಅಘಟಿತ ಘಟಕೇಶ್ವರ ಶಕ್ತಿಯ, ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ತುಂ ಅಕರ್ತುಂ ಅನ್ಯಥಾ ಕರ್ತುಮಪಿ ಸಮರ್ಥನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಅಪಾರವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಈಶ್ವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅವಯವಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅವಯವತ್ವ ಹೇಳಬಹುದು, ಏನು ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. ಅಘಟಿತ ಘಟಕೇಶ್ವರ ಶಕ್ತಿಯ ನ ಅವಯವಿನಃ ಅವಯವತ್ವಂ ವಿರುದ್ಧಂ, ಅವಯವಿನಃ ಅವಯವತ್ವಂ ನ ವಿರುದ್ಧಂ. ಅವಯವಿಯಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅವಯವತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ವಿರುದ್ಧ ಏನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು. ಐಶ್ವರ್ಯಾನ್ನ ವಿರೋಧಶ್ಚ ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅವಯವಿನೇ ಅವಯವ ಅಂತ ಕರೆದರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿತು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ಶಂಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಏನು ಕಿಂಚ ಕಿಂ ಪ್ರಮಾಣೇನ ಅವಯವಿನಃ ಅವಯವತ್ವಂ ವಿರುದ್ಧಂ ಉತ ಅವಯವಿ ನ ಅವಯವಃ ಅವಯವಿತ್ವಾತ್ ಲೋಕವತ ಇತಿ ತರ್ಕೇಣ ಅವಯವಿಗೆ ಅವಯವತ್ವ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇದು ವಿರುದ್ಧ. ಯಾಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧರೇ. ಪ್ರಮಾಣ ಇರೋದರಿಂದ ಅವಯವಿ ಎಂಬುದು ಅವಯವನೇ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೋ, ಅಥವಾ ಯುಕ್ತಿ ತರ್ಕದಿಂದ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಥಾ ಅವಯವಿ ಇದು ಅವಯವವಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಯವಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಲೋಕವತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಘಟ ಎಂಬ ಅವಯವಿ 2 ಕಪಾಲಗಳೆಂಬ ಅವಯವವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕಪಾಲಗಳಿಗೂ ಘಟಕ್ಕೂ ಅಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಘಟ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅವಯವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಂದ್ರೆ 2 ವಿಕಲ್ಪ. ನಾದ್ಯ ಅವಯವಿಗೆ ಅವಯವತ್ವ ಇದು ವಿರುದ್ಧ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಮಾಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾದ್ಯ. ಅಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ ಅವಯವಿ ಅವಯವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಹಂಗ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅವಯವಿಗೆ ಅವಯವತ್ವ ಎಂಬುದು ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಪ್ರಮಾಣ ಇದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಶಂಕ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅವಯವಿಗೆ ಅವಯವತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇದು ವಿರುದ್ಧ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ನಾದ್ಯ ಅಸಿದ್ಧತ್ವ. ದ್ವಿತೀಯಂ ನಿರಾಚಷ್ಟೇ, ಎರಡನೇದು ಅತರ್ಕ್ಯ ಇತಿ. ದ್ವಿತೀಯಂ ನಿರಾಚಷ್ಟೇ ಅತರ್ಕ್ಯ ಇತಿ. ಅತರ್ಕ್ಯೇ ಕುತಸ್ತರ್ಕಃ ಅಪ್ರಮೇಜೇ ಕುತ ಪ್ರಮಾ. ಅತರ್ಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತರ್ಕದ ವಿರೋಧ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಬೈತಾ ಇದ್ದ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ನೈಷಾ ತರ್ಕೇಣ ಮತಿರಾಪನೇಯ. ಭಗವಂತ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದೇ ಇದ್ದವನು. ನೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಅನುಮಾನಂ. ಅನುಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಕ, ಇವುಗಳಿಂದ ಗೋಚರನಲ್ಲ. ತರ್ಕಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತರ್ಕದ ವಿರೋಧ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ. ತತ್ವ ಏನು? ಅತರ್ಕ್ಯತ್ವಾತ್ ಕುತಃ ತಸ್ಮಿನ್ ತರ್ಕಃ ಸಾಧಕೋ ಬಾಧಕೋ ವಾ ಭವೇತ ಇತ್ಯರ್ಥ. ನೋಡಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಅತರ್ಕ್ಯ.
ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದೇ ಇದ್ದವನು, ಅವನು ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕೋದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ್ಕ ಇದು ಸಾಧಕನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಧಕನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅತರ್ಕೇ ಹಿ ಕುತಸ್ತರ್ಕ. ಅತರ್ಕ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ತರ್ಕದ ವಿರೋಧ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೋಗಲಿ ಅಸ್ತುವಾ ತಸ್ಯ ತರ್ಕ್ಯತ್ವಂ, ಹೋಗಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಅಂತಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ತಥಾಪಿ ನ ತದ್ವಿರೋಧ. ಭಗವಂತ ಮೊದಲು ತರ್ಕಕ್ಕೆ ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ಲ, ತರ್ಕದ ವಿರೋಧ ಅವನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಲಿ ಭಗವಂತ ತರ್ಕಕ್ಕೂ ತೋರ್ತಾನೆ, ತರ್ಕಕ್ಕೂ ವಿಷಯ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು, ಅಸ್ತುವಾ ತಸ್ಯ ತರ್ಕ್ಯತ್ವಂ ತಥಾಪಿ ನ ತದ್ವಿರೋಧ. ಆದರೂ ತರ್ಕದ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಲೋಕೆ ಅಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿತ್ವೇನ, ಲೋಕೆ ಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿತ್ವೇನ ವಿರೋಧ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಪರಿಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳದೇ ಆದ ಒಂದು ಪರಿಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವು. ಪರಿಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತರ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಪರಿಮಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಪರಿಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಎಂಬುದನ್ನು ಶಂಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೋಕೆ ಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿತ್ವೇನ ವಿರೋಧ. ವಿರೋಧೋಪಯೋಗಿ ಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತೇ. ನೋಡಿ, ವಿರೋಧ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದೇನೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಇವು ಪರಿಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವುಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ವಿರೋಧೋಪಯೋಗಿ, ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಯಾದದ್ದು ಪರಿಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಬರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಲೋಕದ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಅಪರಿಮಿತೆ ಭಗವತಿ ಅಭಾವ, ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಯಾವ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಇತಿ ಭಾವೇನ ಅಪ್ರಮೇಯ ಇತಿ, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಅಪ್ರಮೇಯೇ ಕುತ ಪ್ರಮಾ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಣತಕ್ಕಂತ ತರ್ಕಗಳ ವಿರೋಧ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವ ವಿರೋಧ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತಾ ವಚನ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ರಮೇಯೇ ಕುತಪ್ರಮಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಯವಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅವಯವ ರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯದವಾದಿ ಸವಾಯೇಷ ಇತ್ಯನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶ ನ ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷ ಇತ್ಯುಕ್ತ ಪರಾಮರ್ಶ ಇತಿ ತದಯುಕ್ತಂ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾಳಿನೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಪಾಠ ಇದೆ. ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾವನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.